बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे दिल तख्त नशीन, बापू जी के दिल तख्त नशीन बच्चे, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याण के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले ऐसी विशेष आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, जो बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, वो सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। सब रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, मतलब रूहों को जानने वाले, रूह का परिचय आत्मस्वरूप में रहने वाले, इसको कहेंगे रूहानी मिलन मेला। सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुख में संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले, आज्ञाकारी, सुपात्र, ऐसे बच्चों को, विशेष आत्माओं को, बेगत की माँ का, बेगत के बच्चों को बेगत की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। तो बाप की ब्लेसिंग किन बच्चों को मिलती है? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं और बाप के हर कार्य में हाथ बटाते हैं। अच्छा, मैं जो आज के पुरुषार्थ में हमेशा आता रहता है ना, लव एंड लाइट का अभ्यास करो। तो लव एंड लाइट मतलब बाप से लव होगा तो लाइट आएगी, जब बाप से प्यार होगा तो ही परम प्रकाश आएगा। तो लव एंड लाइट का अभ्यास करो, मतलब चारों ओर, अपने चारों ओर लाइट ही लाइट देखो। अब यहाँ ये व्यक्तवाणी पढ़ रही हूँ मैं। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली, सदा ब्लेस है। वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियाँ सहज हो रही है। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी हो ना सभी बेहद के बच्चे। सदा एक बाप एक रस स्थिति, एक बाप और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति मतलब हमेशा बाप की याद, बाप साथ में है, बाप की याद साथ में है, और एक मत होकर चलने वाले ऐसा ग्रुप है ना, जहाँ एक मत है वहाँ सदा ही सफलता ही है। और सदा हर कदम में बाप प्रदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। डबल लाइट में ना बाप और आप कंबाइंड रूप, इसको कहेंगे डबल लाइट। जितना हल्के तो उतना हल्के हो जाएंगे, मतलब वेटलेस बॉडी होगी। तो जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। उड़ेंगे और उड़ाएंगे मतलब जब हल्की बॉडी हो जाएगी तो उड़ने लगोगे, तो उड़ने वाले बनोगे तो जो आपको देखेगा, सोचेगा, याद करेगा वो भी उड़ने लगेगा। अगर जीवन मुक्ति वाला है तो उड़ने लगेगा, अगर मुक्ति वाला है तो मुक्ति में चला जाएगा। तो डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। क्या? बाप की याद में रह के सेवा करना, यही सफलता का आधार है, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है।
संगम युग मतलब जब बाप और बच्चों का मिलन होता है उसको कहेंगे संगम युग। और दूसरा, हद की दुनिया को परिवर्तन करना है बेहद में, तो बेहद की दुनिया, हद की दुनिया बेहद की दुनिया में परिवर्तन हो जाएगी, तो इसको भी कहेंगे संगम युग। तो संगम युग माना बाप और बच्चों का मिलन, यह भी संगम युग। तो संगम युग श्रेष्ठ बनाने का युग है। ऐसे युग का पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। आप कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो आपको पता नहीं है। बेहद की आत्माएं जो है बापू जी का जो ज्ञान सुन रहे हैं, रात को 10 से 11 आनंद भाई के साथ योग करते हैं, मिलके उनके साथ बैठ के सुनते हैं, योग करते हैं, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। वो आपको अभी पता नहीं है कि कितना भाग्य ऊंचा आपका है। सारे विश्व के अंदर देखो गिनी चुनी आत्माएं हैं जो रात को 10 से 11 योग करती है आनंद भाई के साथ। कितनी आत्माएं, मुट्ठी भर आत्माएं। तो बाप को जानने वाली कितनी है, मुट्ठी भर आत्माएं, ज़्यादा आत्मा नहीं जान सकती। यहाँ भीड़ लगने का कायदा नहीं है बाप के पास। तो ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो हमेशा ये याद करोगे हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। संगम युगी मतलब बाप और बच्चों का मिलन, ऐसे मिलन बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। क्या बांटोगे? शक्तियाँ बांटोगे, ज्ञान बांटोगे, बाप का परिचय दोगे। जैसे बाप के लिए कहा जाता है ना भंडारे भरपूर है, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। किसी को भी देंगे तो इतना बढ़िया और बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है उस आपकी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। पुरुषोत्तम ना उत्तम उत्तम आत्माएं। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। आप कौन हो? अलौकिक, लौकिक आत्मा नहीं, अलौकिक। आप दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण आत्माएं। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह अज्ञानी है और आप ज्ञानी हो। वह शूद्र है और आप ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण कैसे बने? दादाजी के बच्चे बनने से सभी ब्राह्मण बन गए। वह दुख धाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग भी सुख धाम है। देखो जहाँ बाप और बच्चे मिलते हैं तो वो भी सुख धाम हो गया ना। तो सुख धाम है। कितने दुखों से बच गए हो, अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हैं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं तो श्रेष्ठ भी नहीं, तो श्रेष्ठ जीवन भी नहीं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మా ఇచ్చినటువంటి ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము సదా సుఖమయ సంపన్న ప్రపంచాన్ని సొంతం చేసుకొని సర్వ ప్రాప్తులతోటి సంపూర్ణ అధికారిగా అయ్యేటువంటి పిల్లలకు లవ్ అండ్ లైట్ని ఎలా ధారణ చేయాలి అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి హిందీ వీడియో మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. విశ్వ పరివర్తక స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి ఉదాసీనంగా ఉండకుండా బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా ఉండే పిల్లలకి విశ్వ కళ్యాణకారి
విశ్వ కళ్యాణం యొక్క కార్యక్రమంలో సదా తత్పరులై ఉండే ఆత్మలకి, విశేషమైన బ్రాహ్మణాత్మలకి, బేహద్దు దాదాజీ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి, సర్వ బ్రాహ్మణ ఆత్మలకి, ఆత్మిక మేళను కలుసుకునేటువంటి మేళాలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, ఆత్మలను తెలుసుకొని ఆత్మిక పరిచయంతో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మిక కలయికలో మేళాగా జరుపుకునే ఆత్మలకి, సర్వప్రాప్తులకు సంపూర్ణ అధికారం పొందేటువంటి ఆత్మలకి, సదా సర్వప్రాప్తుల యొక్క ఖుషి యొక్క పాటలు పాడేటువంటి ఆత్మలకి, సదా సుఖమయ సంపన్న ప్రపంచాన్ని సొంతం చేసుకునే ఆత్మలకి, సదా సర్వశ్రేష్ఠ శ్రీమతం పైన నడిచే పిల్లలకి, ఆజ్ఞాకారి సుపుత్రులైన బేహద్దు పిల్లలకి, బేహద్దు మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈరోజు స్మృతి మరియు సేవ యొక్క బ్యాలెన్స్ పెట్టుకుంటూ సదా బాపు యొక్క బ్యాలెన్స్ను బ్లెస్సింగ్ను తీసుకునేటువంటి ఆత్మలకు, అంటే బ్యాలెన్స్ ఉంటే బ్లెస్సింగ్స్ లభిస్తూ ఉంటాయి. బ్యాలెన్స్ పెట్టుకుంటే బాపు దీవెనలు తీసుకోవచ్చు. బాపు యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఏ పిల్లలకి లభిస్తాయి అంటే బాపు యొక్క శ్రీమతం అనుసారంగా నడిచే పిల్లలకి, బాపు యొక్క ప్రతి కర్తవ్యాన్ని లో కూడా ప్రతి పనిలో కూడా చేయూతనిచ్చేటువంటి పిల్లలకి మంచిది అంటూ ఎవరైతే అలాంటి పిల్లలకి ఈరోజు పురుషార్థంలో ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో లవ్ అండ్ లైట్, సదా ప్రేమ స్వరూపంలో ఉండండి, ప్రకాశ స్వరూపం యొక్క అభ్యాసం చేయండి. అంటే బాపు యొక్క ప్రేమలో లవలీనంగా కండి, మీ యొక్క ఆత్మ పరం లైట్ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఎప్పుడైతే బాపు పైన ప్రేమ ఉంటుందో అప్పుడు పరం ప్రకాశం వచ్చేస్తుంది. లవ్ అండ్ లైట్ అభ్యాసం చేయండి. నలుమూలలా ఉన్నటువంటి శక్తి పరం లైట్ పరం ప్రకాశము అందరికీ కూడా చూపించండి. నలుమూలలా చూపించండి మీ యొక్క శక్తిని, ప్రకాశాన్ని, లైట్ని. ఇక్కడ అవ్యక్తవాణి నేను చదువుతూ ఉన్నాను. సదా స్మృతి మరియు సేవ యొక్క బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి అంటున్నారు. బాపు బ్లెస్సింగ్స్లు తీసుకోవాలి అంటే సదా దీవెనలు బాపు ద్వారా స్వతహానే వరదాన రూపంలో ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి, ఆశీస్సులు ఇస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే బ్యాలెన్స్ ఉండదో అక్కడ వరదానం కూడా ఉండదు. వరదానమే లేకపోతే ప్రాప్తి అనేది లేదు. వరదానం మీ యొక్క పురుషార్థాన్ని తేలిగ్గా చేస్తూ ఉంటుంది, ఈజీగా పురుషార్థం చేయగలుగుతారు. వరదానం లేకపోతే, బ్లెస్సింగే లేకపోతే కష్టపడాల్సి వస్తుంది. వరదానం ప్రాప్తించుకోవాలి అంటే సర్వప్రాప్తులు సహజంగానే మీ దగ్గర ఉండాలి. వరదానాల యొక్క ప్రాప్తి ఉండేటువంటి ఆత్మలే సేవాదారులు. సేవాదారి కదా మీరంతా, బేహద్దు పిల్లలు. సదా ఏక్ బాప్ ఏక్ రసస్థితి, ఏక్ బల్, ఏక్ భరోసా. బాపు మరియు ఏకీ రసస్థితి ఇలాగా ఉండటమే బాపు యొక్క స్మృతిని కలిగి ఉండటం. బాపు తోడు ఉన్నారు, బాపుతో పాటు నేనున్నాను, నాతో పాటు బాపు ఉన్నారు అనుకుంటే బాపు యొక్క స్మృతి అనేది కలుగుతుంది. ఏకమతంగా అయిపోయి నడుస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి గ్రూప్కి ఎక్కడైతే బాపు సలహా మరి ఎక్కడైతే బాపు దీవెన ఉంటుందో వాళ్ళు సదా కూడా సఫలతామూర్తులుగా ఉంటారు. సదా ప్రతి ఒక్క అడుగులో కూడా బాపు మరియు దాదా ద్వారా వరదానాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సేవాదారి పిల్లలకు సేవాదారి విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క దీవెనలు కూడా లభిస్తాయి. డబల్ లైట్గా మిమ్మల్ని మీరు ఎవరైతే అనుకొని సేవ చేస్తూ ఉంటారో, డబల్ లైట్ అంటే బాపు మరియు నేను కంబైండ్ రూపంలో ఉండేవాళ్ళు. దీన్నే అంటారు డబల్ లైట్ స్వరూపము. ఎవరైతే హల్కాగా ఉంటారో వాళ్ళు డబల్ లైట్గా ఉండగలుగుతారు. వెయిట్లెస్ బాడీ అంటేనే హల్కాగా ఉంటాం అనుకుంటారు. ఆత్మ లైట్ స్వరూపంలో ఉంటే మీ ఆత్మ మన్ బుద్ధి
సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏ ఖాతాలు ఉండవు. సేవ కూడా చాలా తేలిగ్గా ఉండి చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఎంత సేవ హల్కాగా ఉండి చేస్తూ ఉంటారో అంత సహజంగానే అందరి నుండి అన్నిటి నుండి ఎగిరిపోగలుగుతారు, అన్నిటి నుండి అతీతంగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. ఎగిరిపోవటము అంటే హల్కాగా కావటం. మీరు ఎగిరేవాళ్ళుగా అవుతారు. బాపు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు, ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఎగిరిపోవటం అనేది జరుగుతుంది కదా. జీవన్ముక్తి పొందేటువంటి ఆత్మలు, ముక్తి పొందే ఆత్మలు వేరువేరుగా ఉంటారు. ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి వాళ్ళు డబల్ లైట్ సేవాదారులుగా కాలేరు. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు సదా స్మృతి మరియు సేవ డబల్ లైట్గా ఉంటారు. ఇదే సఫలతకు ఆధారం. బాపు యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ సేవ చెయ్యండి, ఇదే సఫలతకు ఆధారము. ఈ సేవే ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. సంగమయుగము సదా సర్వ ప్రాప్తుల్ని పొందేటువంటి ఇచ్చేటువంటి యుగం. సంగమయుగం అనగా ఎక్కడైతే బాపు మరియు పిల్లలు కలుసుకోవటం ఉన్నదో దీన్నే అంటారు హద్దు ప్రపంచం నుండి బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటం. హద్దు ప్రపంచాన్ని పరివర్తన చేయటం బేహద్దులోకి. హద్దు ప్రపంచము అంటే స్థూలమైనవి, బేహద్దు ప్రపంచం అంటే బాపు మరియు పిల్లలు ఉండేటువంటి ప్రపంచం. సంగమయుగము శ్రేష్టంగా తయారు చేసేటువంటి యుగం. ఈ యుగం యొక్క విశిష్టత మిమ్మల్ని విశిష్టంగా తయారు చేస్తుంది. ఈ యుగం యొక్క విశేషత సర్వశ్రేష్టమైనది. ఈ యొక్క సర్వశ్రేష్టమైన యుగంలో పాత్ర ప్లే చేయటం అంటేనే చాలా శ్రేష్టము, గొప్ప అని అర్థం. సదా బేహద్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది తెలుసు. బాపూజీ ఏదైతే జ్ఞానం మనకు వినిపిస్తూ ఉన్నారో అది చక్కగా ధారణ చేస్తూ ఉంటే ముందుకు వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. రాత్రి 10 నుండి 11 గంటల వరకు అనంతబాయితో పాటు ఎవరైతే లైవ్లో ఉంటారో, ఆయనతో పాటు ఎవరైతే కూర్చొని వింటూ యోగం చేస్తూ ఉంటారో చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. వాళ్ళకు కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఎంత భాగ్యాన్ని పోగు చేసుకుంటున్నారు, ఎంతో ఉన్నతంగా అవుతున్నారు అని. విశ్వం లోపల కూడా ఎవరో లెక్కించబడినటువంటి ఆత్మలు, చాలా కొద్దిమంది ఆత్మలు మాత్రమే తండ్రిని గుర్తించారు, బేహద్దు జ్ఞానాన్ని గుర్తించారు. మరి వాళ్ళే కొద్దిమంది మాత్రమే పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, విశ్వంలో ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, మరి ఇండియాలో ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, లైవ్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు అంటే అంత గొప్ప వాళ్ళు, శ్రేష్టమైన ఆత్మలు కొద్దిమందే అని. ముట్టిబర్ ఆత్మలు అంటే పిడికెల మంది. పాండవులు ఎంతమంది ఉంటారు? 5గురే ఉంటారు. ఇది మీకు తెలిసిన విషయమే. ఎక్కువ ఆత్మలు తండ్రిని తెలుసుకోలేదు. ఎక్కడైతే గుంపు గుంపు ఉంటుందో అక్కడ యథార్థత్వం ఉండదు. అందుకని ఇక్కడ గుంపులు గుంపులుగా పోగవటం అనే రూలే లేదు బాపు దగ్గర. ఎవరైతే బాపుతో పాటు పాత్ర అభినయిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎంత శ్రేష్టమైన ఆత్మలు. ఈ యొక్క మాటను మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మనం సంగమయుగి శ్రేష్ఠ ఆత్మలము అనే స్మృతిలో ఉండండి. సంగమయుగము అనగానే బాపు పిల్లల యొక్క సంగమం, కలుసుకోవటం. ఈ యొక్క కలయిక శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి, బేహద్దుకే బేహద్దు స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలకి, బేహద్దు పిల్లలకి మాత్రమే ప్రాప్తిస్తుంది. వీరికే సర్వప్రాప్తులు అనుభవం అవుతూ ఉంటాయి. బాపు నుండి ఏదైతే ప్రాప్తి లభిస్తుందో అది మిమ్మల్ని సదా సంపన్నంగా, భర్పూరుగా చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రాప్తిని పొందుతారో వాళ్ళు భర్పూర ఆత్మలు, సంపూర్ణ సంపన్నమైన ఆత్మలుగా స్వయం భావిస్తూ ఉంటారు. స్వయం ఎవరైతే తింటూ ఇతరులకు పంచుతూ ఉంటారో శక్తినైనా, జ్ఞానాన్నైనా, బాపు పరిచయంనైనా వాళ్ళు సదా సంపన్నంగా ఉంటారు.
ఏ విధంగా బాప్ అంటున్నారు కదా, బాపు యొక్క బండారా ఎప్పుడు నిండుగా ఉంటుంది అని. అదేవిధంగా పిల్లల యొక్క బండారా కూడా ఎప్పుడు నిండుగానే ఉంటూ ఉంటుంది. ఖాళీ అనేది కానే కాదు. ఎంత ఇచ్చినా సరే పెరుగుతుందే తప్ప తరగదు. ఇచ్చే కొద్దీ పెరుగుతుంది. సంగమయుగం యొక్క విశేషత ఇదే. ఈ సంగమయుగంలో సర్వప్రాప్తి స్వరూప ఆత్మలు ఈ యొక్క స్మృతిలో మీరు ఉండండి. సంగమయుగము పురుషోత్తమ యుగము. ఈ యుగంలో పాత్ర ప్లే చేయటం కూడా పురుషోత్తములుగా చేయుటమే అవుటయే. పురుషోత్తములు అనగా ఉత్తమమైన ఆత్మలు. ప్రపంచంలో సర్వ ఆత్మలందరూ మీ ముందు సాధారణం అన్నట్టే. మీరు అలౌకికమైన అతీతంగా ఉండే ఆత్మలు. మీరెవరు? అలౌకికమైన దివ్యమైన పరం ఆత్మలు. లౌకిక ఆత్మలు కాదు, అలౌకికమైన ఆత్మలు. ప్రపంచంలో సర్వ ఆత్మలు మీ ముందు తక్కువ అన్నట్లే, సర్వసాధారణమే. అలౌకికత మీ యొక్క అతీతము అనేది విశేషమైనది. వాళ్ళ అజ్ఞాని ఆత్మలు, మీరు జ్ఞాని ఆత్మలు. శుద్ధమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు మీరు. బ్రాహ్మణులు ఎలా అవుతారు మీరు అంటే, దాదాజీ పిల్లలుగా అవ్వటంతో బ్రహ్మ జ్ఞానంతో బ్రాహ్మణులు అయిపోతారు. దుఃఖధామంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అజ్ఞాని ఆత్మలు. మీరు సంగమయుగంలో ఉండేవాళ్ళు. సంగమయుగం కూడా సుఖధామం అన్నట్టే. ఎక్కడైతే బాపు మరియు పిల్లలు యొక్క కలయిక ఉంటుందో అదంతా సుఖధామం అన్నట్లే. ఎన్ని దుఃఖాల నుండి రక్షించబడింది, రక్షించే విధంగా చేస్తుంది ఈ బేహద్ జ్ఞానం. ఇప్పుడు సాక్షిగా అయ్యి ప్రపంచాన్ని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎంత దుఃఖపడుతున్నారు ప్రపంచం వాళ్ళు. వాళ్ళతోటి మీరు పోల్చుకోండి, మీరు ఎంత సుఖంగా ఉన్నారు. తేడా మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సదా మనం పురుషోత్తమ ఆత్మలం, సుఖ స్వరూపమైన శ్రేష్టమైన ఆత్మలం. ఈ స్మృతిలో ఉండండి. ఒకవేళ సుఖం అనేది ఇక్కడ లేకపోతే, శ్రేష్టం అనేది లేదనుకోండి, జీవితమే శ్రేష్టంగా ఉండదు. కాబట్టి సదా మీ యొక్క శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని, సంగమయుగం యొక్క విలువను, బాపుతోటి లభించేటువంటి వరదానాలను, బ్లెస్సింగ్ను సదా స్మృతిలో ఉంచుకొని అలౌకికమైనటువంటి అసాధారణమైన ఆత్మలుగా మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకోండి. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, పరం శాంతి. ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి ఈ దివ్య సందేశాలతో పాటు అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి వీడియోలు రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి మీ మొబైల్కి చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందగలుగుతారు. మీ యొక్క జీవితాన్ని సర్వశ్రేష్టంగా తయారు చేసుకోండి. జ్ఞానంతో, యోగంతో, ధారణతోటి, సేవతోటి, స్మృతితోటి. అచ్చా, ధన్యవాదాలు. నమస్తే, పరం శాంతి.